एक साडे कांग्रेस दे ही साडे साथी ने और काफ़ी सीनियर ने, उन्हां दा फोन आया कि तुहानू प्रशांत किशोर जी और उन्हां दी टीम तुहानू संपर्क कर रही है, पर तुसी उन्हां दा फोन उठाया नहीं रहे फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज। लिखा कि पीके दिस साइड और नाल ही उस नंबर तो फिर मैनू कॉल आ गई और मैं जदों फिर मैं उन्हां नाल गल कीती और वाकई उस बंदे का बोलन का तौर तरीका और उसका सारे जोड़े हाव भाव से जी गल की बात की जी टोन सी वो प्रशांत किशोर जी नाल काफ़ी मेल खाती सी। फिर उस तो बाद जो उन्होंने दोबारा अगे गल्लां करते करते उन्होंने मैनू कहा कि जे तुसी टिकट चाहुंदे हो तो तुसी मेरी एक गल मनो और जे तुसी मेरी ये गल मनोगे तो तुहाडी टिकट कोई भी नहीं रोक सकता। उन्होंने मैनू ये कहा कि जी कोई राजस्थान तो टीम है, राहुल गांधी जी के बड़े नज़दीक ने, वो आए ने, इत्थे सर्वे चल रहा है, प्लस वो कहते कि मैं तुहानू नाम नहीं दस सकदा। सियासत की दुनिया का एक वड्डा नाम प्रशांत किशोर, जिसका नाम हर राजनीतिक पार्टी अपने पार्टी के नाम के नाम जोड़ना चाहती है। प्रशांत किशोर के नाम के नाल जिहड़े पार्टियां भी राजनीतिक पार्टियां अपनी सरकार जिहड़ी वो भी बना रही ने। राजनीतिक पार्टियां वालों प्रशांत किशोर का नाम तो वरते ही जा रहा, पर हुण कुछ ठग्गां वालों भी उन्होंने नाम जिहड़ी वरतों करनी शुरू कर दी गई है। जिला संगरूर के हलका सुनाम के हलका इंचार्ज मैडम दमन सिंह बाजवा की कॉल आती है, जिस उस व्यक्ति वालों कहा जाता है कि मैं प्रशांत किशोर बोल रहा, उन्होंने तो कुछ पैसे की डिमांड भी की जाती है। पूरा मामला की सी, कदों कॉल आई तो किस तरह उन्होंने पता लगे कि जी कॉल है वो प्रशांत किशोर की नहीं किसी फेक की है। हुण इन्होंने वालों पुलिस को कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। साडे मैडम दमन सिंह बाजवा ने गल करते हैं। मैडम सब तो पहला स्वागत है थोड़ा जगवन टीवी से। थैंक यू जी, तुहानू सारिआं नूं और तुहाडे दर्शकां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैडम तुहानू कॉल आई सी, की कॉल आई सी ते उहदे विच की गल हुई, किस तरह तुहानू पता लग्या कि जिहड़ी कॉल है वो वाकई ही प्रशांत किशोर की नहीं है? मैनू जी अचानक ही एक दिन मैं ट्रैवल कर रही सी तो मैनू मेरे जोड़ा पर्सनल नंबर है मेरा, जो कि तकरीबन हुण सारिਆਂ कोल ही हैगा जिहड़े साडे मेरे जानकार ने, सो मैनू उसते एक साडे कांग्रेस दे ही साडे साथी ने और काफ़ी सीनियर ने, उन्हां दा फोन आया कि तुहानू प्रशांत किशोर जी और उन्हां दी टीम तुहानू संपर्क कर रही है, पर तुसी उन्हां दा फोन उठाया नहीं रहे फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज। जदों उन्होंने यह जी गल मैनू कही, और देखो ये सुभावक है कि जदों तुहाडा अपना कोई कलीग जिन्हों तुसी चंगी तरह जानते हो, जदों वो तुहानू यह जी गल कुछ कहंदा तो तुसी इमीडिएटली यकीन कर लैंदे हो। तो मैं घबरा गई और मैं उन्होंने पूछा कि मैनू दसो हुण मैं किवें करा कि जे मेरे तो प्रशांत किशोर जी जिहड़े कि इन्ने सीनियर पोलीटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने, जिन्होंने सीएम साहब ने अपना प्रिंसीपल एडवाइज़र हुणी अपॉइंट किया है, कि मेरे तो उहे जे इंपॉर्टेंट व्यक्ति की जिहड़ी कॉल मिस हो गई है तो मैं की करा। तो उन्होंने मैनू एक नंबर भेजा कि तुसी बेटा इस नंबर पर उन्होंने कॉल करो, इमीडिएटली उन्होंने संपर्क करो। जदों मैं उस नंबर पर नॉर्मल कॉल्स की, उस नंबर पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर मैं उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज छड्डिया कि जी मैं दामन बाजवा तुहानू कॉल कर रही हाँ और मैनू पता चलिया कि तुसी मैनू कॉल कर रहे सी और मेरे तो कॉल्स मिस हो गई है। फिर जी मैनू व्हाट्सएप पर उस नंबर तो उस बंदे का कॉल आ गई। रेगुलर कॉल नहीं चक्की गई, व्हाट्सएप उत्ते गल हुई? हाँ जी, जो मैं रेगुलर कॉल की, इनफैक्ट मैं उस तो बाद दोबारा उन्होंने जिहड़े जिन्होंने मैनू पहला इतला की सी, उन्होंने कॉल करके दस्या कि जी वो मेरा कॉल नहीं चक रहे, तो तुसी उन्होंने कहो कि मेरिया कॉल्स चक्कन। तो उन्होंने भी यही गल कही कि बेटा वो नॉर्मल कॉल्स शायद ना चक्कन, तुसी उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करो। जदों मैं व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो इमीडिएटली उस व्यक्ति ने मैनू पहला अपने न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स भेजियां कि प्रशांत किशोर की जी सीएम साहब नाल बैठक हुई सी उहदे बारे, और फिर नाल ही उन्हें लिखा कि पीके दिस साइड और नाल ही उस नंबर तो फिर मैनू कॉल आ गई। और मैं जदों फिर मैं उन्हां नाल गल कीती और वाकई उस बंदे का बोलन का तौर तरीका और उसका सारे जोड़े हाव भाव से जी गल की बात की जी टोन सी वो प्रशांत किशोर जी नाल काफ़ी मेल खाती सी। तो इनिशली मैनू भी घबराई नूं यही लगा कि शायद वाकई ये प्रशांत किशोर जी ने, और मैं उन्हां नाल अपने हल्के दियाँ जर्नल जिहड़ियां उन्होंने मेरे तो मेरे सवाल पूछे पिछली इलैक्शन बारे और इस बारे भी, तो उन्होंने मैं उन्होंने इनिशली 15-20 मिनट जवाब भी दिते सारियां दे। थोड़े तो फिर जेकर इन्नी गल हुई, कन्वर्सेशन भी हुई, थोड़ी पैसे की डिमांड क्यों की गई? थोड़े तो कुछ पैसे भी मंगे गए, किन्ने पैसे मंगे थे, उसकी डिमांड क्यों की थोड़े तो? पहला जी उन्होंने मेरे नाल जनरल गलबात की और उदों तक मैनू यही लगा कि ये वाकई प्रशांत किशोर जी जिहड़ा अपना रूटीन शायद सारे हल्कियां विच गलबात कर रहे होणगे, तो मैं उन्हां दा जवाब दिता। फिर उन्होंने मैनू दस्सिया कि तुहाडे उत्थे एक सर्वे हो रहा है और वो इमीडिएटली मौके पर चल रहा है
ਔਰ ਉਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਐਂਡ ਥਰਡਲੀ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੋ ਸਰਵੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਲੰਧਰ ਰੈਡੀਸਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਫਿਰ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਮਸਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ AICC ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ PA ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਤਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਂਬੈਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਨਮਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਕਾਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੇਸ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਨਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 420 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਮਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਮਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਆਈਪੈਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਗੇਜ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਣੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟ ਟੁਕ ਮੀ ਜਸਟ 15-20 ਮਿੰਟਸ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਮਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕੌਣ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀਸੀਸੀ ਚੀਫ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟ ਜਸਟ ਰਿਸਰਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਹਵਾ ਜੀ ਬਣ ਜੇ, ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਦਮਨ ਜੀ 2022 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਸ ਲਈ ਆ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਮਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਦਮਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ। ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੂਗੀ ਇੰਨੇ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪੁਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ 18 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਛਿਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੜਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸੰਗਰੂਰ।